Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, today is February 2 and only including today there are only 27 days left for your annual examinations to begin, right? So in video we are going to know a strategy which helps you score as well as cover physics and study physics within this 27 days systematically, and surely your score will get boosted if you follow this strategy. See, we know very well there are only 27 days left, and at this point of time it is not at all correct to read chapter 1 to chapter 14. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಮೊದಲಿನ ತರ ನೀವೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಆ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತನಕ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ and your score will be very less. So it is not the correct way to study right now at this point of time. So what to do, how to study, how to score more, and how to cover the subject easily, that is what we are going to discuss today. See, dear students, you remember there are 27 days left now. So every day if you study for 10 hours every day, and it is possible now itself. Sir, 10 hours na illivargu yavattu study madilla, nange 10 hours henge study ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ? It is possible at this point of time now. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಯು ರೈಟ್ ನೌ. ಇಟ್ ಇಸ್ 100% possible, 200% it is possible by you all now, right? So that's why for each day if you study for 10 hours, it is 270 hours you will get 270 hours, 270 hours or 270 plus hours. If you study 1 or 2 hours more, it may go for 300 hours also. So 270 to 300 hours is a life changing time for you to score good in your second PUC examination. 100% sure, if you study this much, you will turn your plate, you will turn your results around. You can come from fail to pass, you can come from distinction to rank holder also, right? If you follow this strategy, and if you correctly study for this time, for this much amount of time every day, then you can surely turn around your results. Up till now what you have done, that is not important. From now what you do, that is very 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 important. And sure this is the game changing time. At this point of time, if you decide and if you sit for this for these many hours every day with the correct direction and the correct strategy, then sure shot you will turn around the results, and your results will be fantastic, right? So just do these things to cover physics and score more in physics. So special about physics I am going to tell. See, in physics guaranteed part yaudu? Part D is the guaranteed part. See, ಈಗ physics question paper ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, physics question paper ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ MCQs ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ. Don't read MCQs at the first, because in MCQs part there will be some or the other MCQ questions which you will be not knowing or which you will not suddenly remember. ಆ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ at the beginning itself your mind starts getting pressurized, you will get tensed, and sure it will not help you to remember the rest of the answers what you know. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೈ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನೀವು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. Once if you see at the beginning itself the questions which you know, then your mind will open up. You will have no pressure. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಿಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು 27 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. We have analyzed the blueprint, we have analyzed the model papers, all things we have done. We have solved the numericals from model papers, we have seen derivations kuda videos agidava, numericals videos agidavri, model papers again numericals ಗಳನ್ನು solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, right? All these videos are already uploaded. If you have not seen, you can watch them. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ 3 model papers and practice papers analysis, 5 mark important numericals, numericals from model papers, derivations, 5 mark important derivations, all these things I have solved and I have made the videos and uploaded.
right? If you have not watched it, you please watch it now, right? Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಮಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು PDF ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ PDFs ಒಳಗ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು 3 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 3 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, that list of questions and answers is there in that PDF, right? So ಒಂದು 18 question answers ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವ್ರಿ, 18 questions ಅದಾವ. If you want, you will get the answers also. Answers ಕೂಡ ಒಂದು PDF ಅದ, ಬರೀ questions ಕೂಡ ಒಂದು PDF ಅದ, right? So ಆ PDF ಒಳಗೆ 18 derivations ಅದಾವ್ರಿ. 100% sure shot you will get 3 derivations from these 18 derivations. 100% ಇದೇನ್ 15 marks the derivation score ಇರ್ತದೆ, you will score out of 15 if you do these 18 derivations, 100% sure. And 4 chapters of the numericals ಮಾಡ್ರಿ. First 2 chapters current, electricity, AC. You do these many chapters, numericals from these many chapters, and sure shot you will score 10 out of 10 in numericals, right? So ಇಲ್ಲಿ 18 derivations plus numericals from 4 chapters ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25 marks 100% ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಯು ನೀಡ್ ಅರೌಂಡ್ 30 hours ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್. 30 hours ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್. 30 hours ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ್ರೆ. ಸೊ 30 hours ಯು ನೀಡ್. ಸೊ 30 hours ಅಂದ್ರೆ 27 days ಒಳಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 1 hour 10 minutes. 1 hour 10 minutes ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 hour 10 minutes ಪರ್ ಡೇ, ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಪರ್ ಡೇ. ದೆನ್ in 27 days you will get 30 hours, and in 30 hours you will get 25 marks. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಮ್ಮದು ಕವರ್ ಆಯ್ತು, right? So 1 hour 10 minutes every day for part D, 25 marks, right? So this is the first thing. Second thing, part C 15 marks expected questions ಇರ್ತಾವ್ರಿ. 3 marks most expected questions. ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ questions with answers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. There are total 28 questions. You will have to write 5 answers out of 8 questions. There are 3 extra choices. So sure shot, if you do these 28 questions, you will answer 5 out of 5 questions for 3 marks and you will get 15 marks, right? So ille 28 questions cover aglikke nimage around 15 hours ಬೇಕಾ, 15 hours. So per day 30 minutes for 3 mark questions, per day 30 minutes for 3 mark questions, you will get these 15 marks. So 1 hour 40 minutes for part D, plus plus 30 minutes per day. It means 1 hour 10 minutes plus 30 minutes. It means 1 hour 40 minutes per day. This will give you 40 marks. 1 hour 40 minutes per day, right? This will give you 40 marks. So illige nimdu part D cover aita, part C cover aita. We are not reading from first page to last page. We are not go on reading everything from every chapter. We are just reading, we are preparing part wise part. Antandre part D first ನಾವು ಮುಗಿಸಾತೀವಿ. Part D we are covering 25 marks is done, and then part C 15 marks is done, and then part B 10 marks is done. Like this you go on preparing, your syllabus will get covered very soon and your confidence will skyrocket, and sure shot you will surely make a very good score in physics, right? So we got to know how to cover part C, right? Next, part B 10 marks. Illu kuda expected questions irtava. I have sorted out 30 questions. 30 questions ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 marks questions ಅದಾವೆ. 30 ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ 2 marks questions ಅದಾವೆ, ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ 8 hours for to cover this 30 questions. 8 hours ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಡೇ 30 minutes ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ 1 hour 10 minutes for derivations and numericals, 30 minutes for 3 mark questions, 20 minutes 30 minutes for 2 mark questions, right? So totally ನಿಮಗೆ 2 hour 10 minutes per day, this will give you 50 marks. 50 marks. 2 hour 10 minutes every day. 2 hour 10 minutes every day, right? For these 27 days, if you do 2 hour 10 minutes every day, sure shot you will score 50 marks. But if ಎಷ್ಟನ್ನ questions ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆ PDF ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು questions ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ PDF ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, sure shot you will not get 5 mark in place of 5 mark. 5 marks ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ 5 ಬೆಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, right? So 2 hour 10 minutes per day, this will earn you 50 marks. Okay, finally comes part A. See, part A is something where you cannot guess, you cannot judge, you cannot say this will come. ಯಾರು ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು MCQ ಅಂತೂ ಬಂದ ಬರೋದ್ರಿ. 15 MCQs ಇರ್ತಾವೆ, 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1 MCQ at least, right? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬರ್ತಾವೆ. 5 fill in the blanks will be there. Fill in the blanks ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ MCQs ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾ, ಆ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದರ್.
ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಸಪರೇಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ರೈಟ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರದ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ MCQs, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ MCQs ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ MCQs CET-ನೋ ನೀಟೋ JEE ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತರ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. Okay, we got to know how to cover physics. Physics ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ 27 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 2 hours 10 minutes ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಓದಿದ್ರೆ 100% ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60. ಇದು 50 ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, MCQs ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ 60 ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಮೊದಲಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓದೋರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ಯೂರ್ 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 65 ಪ್ಲಸ್ easily in second PUC physics. There is no doubt in it. Trust yourself, have trust in my words, and go sit and study. You'll surely score that much, right? Okay, after that, very important thing, I will tell you this. See, 53 hours equal to 50 marks. Under part D 30 hours, part C 15 hours, part B 8 hours. So total 53 hours. This will give 50 marks. Actually 50 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. 60 ಅಥವಾ 60 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಎದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದ್ರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು part A, it 20 marks, no guarantee questions, you know this all. Preparation will be along with part D, C and B, right? ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, you have to understand yourself first. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಕೂಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ 60 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾ ಸಡನ್ಲಿ 60 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, ದ ಟಾಪರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 80% ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ. 80 to 90% ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದಿರಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. 80 to 90% ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್, ರೈಟ್. 90% ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, 80% ಬೇಡ, 90% ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. PYQs ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. You have to see the PYQs. That will skyrocket your confidence, right? So see the PYQs. Adagidmele, your goal is to be focusing on time management and preventing silly mistakes. This is where you will stop scoring. You will get a deficiency of 1 or 2 marks to score out of 4. Scoring out of 4 in physics is one of the biggest challenge. ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಈಸಿಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು, ರೇರ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ MCQs ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, right? So this is what you have to do, and if the time permits, if your all the rest of the syllabus has been covered, cover this for 100%. Either 100% cover madri. Okay, this is category number 1. Category number 2, the average student who is scoring 40 to 50%, who has done 40 to 50% of syllabus. ಅದರ ನಾ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ರಿ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ 100% syllabus now. Focus on high weightage chapters first. ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 70. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 100 ಎಲ್ಲ 100% ಎಲ್ಲ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿ ನಾ 70 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಕಿದ್ ನೀವು 100% ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮೋರ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದಿರೋ ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಇರಬಾರ್ದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ತರದ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕಂತ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಯು, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. Okay, your plan has to be forget the difficult chapters, stick to the passing package.
ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಎ ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ PDF ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎ ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅವತ್ತನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇವು ಎರಡೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಫಸ್ಟ್. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಸರ್, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಓದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್, ಡುವಲ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಅವತ್ತನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4, ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಾಡ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು secure 35 marks and then you go for further things. Okay, that's all about what you have to do, and this is all about the strategy video. If you need anything else, please put a comment in the comment box. I will surely make a video on that. Don't at all waste the time right now, right? Practical exams ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಮುಗ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ immediately go and start reading it from now itself, right? So ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂತ ಓದೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾ ಕುಂತ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮಚ್. ಈ ನಂಗೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನೆನ್ಪು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧಾನ ನೆನ್ಪು ಬಂತು, ತಪ್ಪ ನೆನ್ಪು ಬಂತು, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಮೊದಲಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, right? That is what you have to do. So this much you have to follow and study, you will score very good in physics. Okay, that's all about today's video, and we'll meet again in the next video. Thank you so much. Keep supporting and keep watching the channel. Please share the videos and share the channel, refer the channel to your friends as well as juniors. Thank you so much. We'll meet again in the next video. Thank you.